साई माने गोटे पाटे काम करवा अवस्था आउ गोटे पाटू पैसा नहीं आसिला सेटा से मोठू शिखिले मो भीतर कौन आउ किछि भल गुण नथिला शिखिया बुझी पाल सेटा भूल कर सी कहीं शिखिबो मु एठी अछि समस्त जानी चिंती ना जे मु 5 वर्ष पे एग्रीमेंट करिछि मते जो मालिक मो संगे कथा बेसी तो पुणी गोटे मालिक ना नहीं सी कौन से कथा जानी ना जे छुआ 5 वर्ष पे एग्रीमेंट करिछि हाँ एटा भूल कथा एटा संपूर्ण भूल कथा तेणु एथिपाई कलाकार माने जति दायी मालिक माने सेतिकी दायी कलाकार मन में लोभ पुरौथुवा मनीष होउछन्ति मालिक माने एई तो होछि नाटपाटीर कथा जे जेते गुरुत्वपूर्ण काम थाउ किंतु आपण मालिकଙ୍କ पाखरे अग्रिम नहीं कि एडवांस नहीं कि यात्रा रे अछंती माने आपण काम करबा पई पड़िबो एथरा भाबिले किछि हबनी कहीं कि ना जहाँ आह्वान कल चली आसी से हिसाब से चलो सब किंतु गोटे कलाकार पार्टी बदलैवाटा गोटे अपराध नुह आप जो कथाटी कहले जी छाड़ सी कौ कथा को केन्द्र करके पार्टी छाड़ी पारे किंतु गोटे कलाकार पार्टी बदलैवाटा अपराध नुह गोटे कथा कहले सब कलाकार को संतुष्ट रखार से जो जिम्मेदारीटा क्या मालिक सी भी तो भगवान नुहति तेना समस्त के खुशी करी हेनी आमको देखा पड़ो जे मैक्सिमम केते परसेंट ठीक ठाक चली जदि मैक्सिमम परसेंटेजटा बेसी अच्छी देन ओके तमसा मिश्र तो कंप्लेन करना पार्टी छाड़बार अधिकार कौन गोटे कलाकार नहीं ना कहीं विरक्त लगे मु बजरंगी नहेले तो आउ को नाटक हम बुझीपारे ना मुझे मोर तो प्रत्येक राति काम ना तब कर्म को मुझे कहीं चिड़ी ना ना केवे यात्रा सेमती के मनोभाव मन में आसनी दर्शक मानकर भल पाइबा आशीर्वाद नाटक उपर अच्छी तेणु नाटक कमिटी लोक चाहूँगी तेणु होउछि किसी लोक को भल लगुच किसी लोक भल लगुनि ता भितर नाटक आगे चलछि दर्शक मान रही प्रति गोटे सिंपैथी जे मान नाटक से भाया है आम भी देखिलु बर्तमान फुल नाटक ए नाटक है भाया है जो कि दर्शक मन को छुँची आपनकर कैरेक्टर से बहुत भल कैरेक्टर धन्यवाद एटा होछि संपूर्ण भाव में दीपक सरंकर परिकल्पना तेणु महेश हजारा सरंकर निर्देशनार नाटक परिकल्पना आम तो खाली मंच पर देखि स्वप्न को सजेवा दायित्व होछि आमर चेष्टा करुछु केमती भलरे भलरे उक्त संगलाप गुड़िक कही दर्शकों को मन छुईबा यात्रा 26 27 नाटक आसी एटा 26 27 26 भाई थिला भाई चेंज के एटा है से नाटक विषय कोन कहबा आपनकर गेटअप गोटे अलग देखा मिलिबा पाजरी कि बाबू से विषय कथा होतले जे नेगेटिव रोल पई समस्त चाहउछंती तेणु बाबू को इच्छा है नाटक ना बदल आम तो अनुष्ठान कर्मचारी आम कि तेणु जहाँ भी भल जहाँ हम आगू भल हम कहीं जब नाटक भल न हम यहाँ तो मो कैरियर भी इफेक्ट पड़ो ना तेणु नाटक चाहे भी चेष्टा कर भल कर डिस्प्ले सीन चलुची किसी लोक मैंने कहते कि हम यात्रा देखि आसी फिल्म हो जाउची देखो मु तो भगवान नुह समस्त को शांति करिवार दक्षता भगवान कर भी नथिला तेणु आम जे समस्त को माने सठिक जिनसटा दे पारिबु मनोरंजन दे पारिबु सेटा नुह जदि भल लागुनी पुणी एत मात्रा दर्शक देखुछंती केमती तेणु देखला पर कंप्लेन करछन जे फिल्म हो जाउची तार परसेंटेजटा केते जदि आमे 100% नबा ताले सेमती कहउथवा लोकन को परसेंटेजटा केते केते हो खूब कम लोग 5% 10% 10% लोकन को नै के आ नाटक होउची कि नाटक बाटरे चली जोटी 90% पॉजिटिव अछि 10% नेगेटिव रहिबो लोक प्रधानमंत्री की भी कहउछंती मुख्यमंत्री की भी कहउछंती ये तो साधारण यात्रा पार्टी गोटे नाटक रखा पूर्व अपन खलनायक भूमिका करथिले तापर हीरो को आसिले पुणी खलनायक को जिवे देखिबा कोन भविष्य तो लेकिन वर्तमान जे कितिसी खलनायक भूमिका करछंती से किछरा रियल डायलॉग कहउछंती सिंह माने हमर बजरंगी हां लोगों को मनोरंजन पे तो का जहा कहउछि भाई बजरंगी केते राति कलानी आज कि अपन गणिनी केते ना कहीं विरक्त लगे मु बजरंगी नहेले तो आउ को नाटक हम बुझीपारे ना मुझे मोर तो प्रत्येक राति काम ना तब कर्म को मुझे कहीं चिड़ी ना ना केवे यात्रा सेमती के मनोभाव मन में आसनी वर्ष को 300 राति 320 राति 365 दिन 320 राति आम यात्रा करूँ
ଆଉ ସେ ଅନିଦ୍ରାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଏଟା ବାଧିବ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନାଟକ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହଉନି ବୋଲି ଦିଆ ହଉଛି ନା। କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସୁଥିଲା କି ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ? କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନଥିଲେ। ତମସା ମିଶ୍ର ତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପାର୍ଟି ଛାଡିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ପାର୍ଟି ଛାଡିବାର ଅଧିକାର କଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ନାହିଁ? ଏଇ କାରଣଟା ଦର୍ଶେଇକି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ କି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ମିଡିଆରେ ଦେଖିନି, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କେମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେବି? ସବୁ କଳାକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାର ସେ ଯୋଉ ଜିମ୍ମେଦାରିଟା କାହା ଉପରେ? ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ। ସିଏ ବି ତ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ଖୁସି କରି ହବନି। ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ବେଶୀ ଅଛି ଦେନ୍ ଓକେ। ତାହେଲେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବେ ଏଡାରେ ନେଗେଟିଭ ରୋଲ କରିବେ। ଖାଲି ଏଡା ନୁହଁ, ଏଡା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ହଉଛି ଅରୁଣ ସାରଙ୍କର, ତାପସ ସାରଙ୍କର ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ। ଆମର ତ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେ ଯେହେତୁ ନାଟକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହଉଛି ବହୁତ ଭଲରେ ହଉ, ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବନି ବାବୁ ବେଟର କହିପାରିବେ। କ୍ଷିତିଶ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି 10 କାଲି ଯଦି ହୁଏତ ଆପଣ ଯିବେ କାହିଁକି ଆଉ ଯିବି ନା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଯେ ଆଜି ଛୁଟି ତାକୁ ଏଇ ତ ହଉଛି ନାଟପାଟିର କଥା ଯେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ରିମ ନେଇକି ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇକି ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଆଉ ଭାବିଲେ କିଛି ହବନି, କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆବାହନ କଳରେ ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଚାଲିବ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଟି ବଦଳେଇବାଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯିଏ ଛାଡିବ ସେ କୋଉ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ପାଟି ଛାଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଟି ବଦଳେଇବାଟା ଅପରାଧ ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି। ମତେ ଯୋଉ ମାଲିକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ସିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଲିକ ନା ନାହିଁ। ସିଏ କଣ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଛୁଆ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଠି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କଳାକାର ମାନେ ଯେତିକି ଦାୟୀ, ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟୀ। କଳାକାରଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ପୁରଉଥିବା ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ମାନେ। ତାକୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବି? ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଗ ବଜେଟରେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ପୁନୀତ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବର କଥା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଯେ ଯାତ୍ରା ଏଠି ଆସି କାମ କରିକି ସେ ଯେବେ ବମ୍ବେ ଫେରିବେ କାହା ଆଗରେ ତ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ସେ କଥା ହେବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏମିତି କାମ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ଗର୍ବର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କଂଗ୍ରାସ ତାଙ୍କୁ। ନା 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 ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ରାଇଟର ସାରଙ୍କର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାରଙ୍କର। ସେ ସମୟ ଆସିନି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିଲା ଭଳି ସମୟ ଆସିନି। ଆସିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ ସେମାନେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କଲମ ମୁନରୁ ମୁଁ ତିଆରି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଆଣିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରିବେନି, ଏତିକି ଭରସା ଆଉ କଣ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନାହିଁ ନା? ହାଇଦର ବି ଲେଖିଥିବା ଲୋକଟି ଜଣେ ସାର୍ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଥିଲି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ନାଟକ କରିଥିଲି ସେଟା ବି ଜଣେ ଲେଖିଥିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଯଦି ସେ କଲମ ମୁନରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଆଗକୁ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କର, ସେତିକି ତ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସିଂହ ବାହିନୀ ଟିମକୁ ନେଇକି ହଉଛି, ପିୟୁଷକୁ ନୁହଁ। ଆଶା ତ କରିବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ନାଟକ ତିଆରି ହବ, ଭଲ ନାଟକ ତିଆରି ହଉ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟୁ। ମାଲିକ ଯୋଉ 2 ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କମିଟି ଯୋଉ ଆଶାରେ ପାର୍ଟିକି ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଚାଲୁ। ପିୟୁଷ ହାଇଲାଇଟ ବୋଲି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? ତ ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ଭିଡ ଯୋଉଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗହଳି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଜ ଅଛି ବୋଲି ତ ଗହଳି ହଉଛି ନା। ଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କାହାର ରହିନି। ମାଇକର ଆନାଉନ୍ସ କେବଳ ବୁଝିପାରିଲେନି? ମୁଁ କହିଲି ବା ଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କାହାର ରହିନି। ଯଦି ମୁଁ
କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଥିଲି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିବି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ କାହାର ରହିନି। ପିୟୁଷ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆନ୍ସରଟି ଦେଇଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ରାଗ ନା, ଯଦି କିଛିଟା ରାଗ କାହିଁକି ରହିବ? ଏଟା ଭାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏଟା କାହା ମନରେ ତ ଥିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଆଉ କିଛି 2026-27 ରେ କିଛି କଳାକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ କରିବ ନା ନେବିନି କାହାର କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶିଛନ୍ତି? କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ମେସେଜ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ବା, ଯୋଉ ସବୁ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ଯାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ହଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଯୋଉ ମାଲିକ ବି କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ନାଟକଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ଭିତରେ 200 ପରିବାରକୁ ପୋଷା ଯାଉଛି, ହାତରୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ରୋଜଗାର ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ଯେ ମୋ ପାର୍ଟିଟା ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ କରିବି, ମୋ ପାର୍ଟି ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ କରିବି। ସେଇ ଟଣାଓଟରା ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ମାଲିକ ସଂଘ ଯଦି ଏକାଠି ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା, ଏ ଦିଆନିଆ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିୟୁଷକୁ ନେବି, ପିୟୁଷ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି, ସରିଥାନ୍ତା। ଏ ଟଣାଓଟରା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଅଲଗା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାଟକ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିତରି କଥା କ'ଣ, ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବି। ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ କଳାକାର, ସେଠି ଗଲେ ସେଇ କଳାକାର, ମୁଁ ସେଠି ମାଲିକ କି ମ୍ୟାନେଜର ହେବିନି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଯାହା ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ କଳାକାରକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଭିନୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। କିଏ କୋଉଠିକି ଗଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସାଇ ବି ବିବାଦରେ ପଡିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଇଏ କଲେ ଯେ ପିୟୁଷକୁ ସାଇ ଶିଖିଲା ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦି ଜଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି, ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା କଥା ଯଦି ସମୟ ଆଣିକି ଏକାଠି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବ କାହିଁକି ନ ରହିବ? ସାଇ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର। ଭଲ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦି ଜଣଙ୍କର ନା, ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଶୋଭର ଜିନିଷଟିଏ, ତାକୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦୀୟ କରିଦେଇଛି। ନା, ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାନି, ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବା? ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ରହିଗଲା। ସାଇ ଯୋଉ ବିବାଦରେ ପଡିଥିଲେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷଟା କହିଲେ ସାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ କାମ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ପଇସା ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ସେ ମୋଠୁ ଶିଖିଲେ। ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ନଥିଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ସିଏ କାହିଁ ଶିଖିବ? ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ସିଜନ ସରିଲା ପରେ ମାଲିକମାନେ ଫୋନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଳାକାରକୁ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ ନା? ଯଦି ମାଲିକକୁ ପଚାରିକି କଳାକାରକୁ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ? ଅବିକା ଜଣେ ମାଲିକ ପାଢିଆକୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିବେ ମୁଁ ପିୟୁଷକୁ ନେବି, ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ? ସେ କହିବେ ହଁ ହଁ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୁପ୍ତରେ ବସୁଛି। ସେଇ କଳାକାରଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛି, ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ହଉଛି। ନା, ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ଅବିକା ଯାହାର ଯୋଉଠି ରହିବାର ନାହିଁ ସେଠି କୌଣସି ଅଗ୍ରୀମ ନ ନେବାଟା ହଉଛି ଠିକ। ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ଯେ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିବାର ଥିଲା, ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଥାଟା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ମୂଳରୁ ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଅଗ୍ରୀମ ନେଇନଥାନ୍ତି, କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ନାଟକ ହେଲାଣି ବହୁତ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବାପା ମା ଭାଉଜ ପୁଅ ଝିଅ ଭଉଣୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଗଲେଣି। ଆଉ ପର କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ପାଗା ଯିବୁ, ସେଠି ତ ପୁଣି ଦେଖିବେ। ଘରେ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଛୁଟି ଫୁଟି ନେ? ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ।